اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، جی ساتھی ہو، آج جمعۃ المبارک ہے اور 17 رمضان مبارک۔ 17 رمضان مبارک تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت اہمیت کا حامل دن ہے۔ اس دن آج سے 1400 سال قبل سرزمین عرب کے اوپر حق و باطل، کفر اسلام کی ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی جسے غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اسلام اور کفر کی باقاعدہ طور پہ پہلی مسلح جنگ تھی، جس کے اندر مٹھی بھر مسلمانان عالم نے ایک بہت بڑے لشکر کو، جسے لشکر جرار کہہ سکتے ہیں، مسلح اس وقت کے اسلحہ سے لیس بہت بڑے لشکر کو شکست فاش دی تھی۔ اور تاریخ حیران ہے کہ اس قدر مختصر سی جماعت مسلمانوں کی، انہوں نے کس قدر اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی۔ ہمیں بطور مسلمان اپنی تاریخ سے آگاہ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں اور ہم اپنی تاریخ سے آشنا ہوں اور ہمارے دل کے اندر اسلام کی وہ حقانیت اور سچائی موجزن ہو کہ جب بھی کفر و اسلام کی جنگ ہوئی، حق و باطل کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کے پاس اکثر جنگوں کے اندر اسلحہ بھی کم تھا، ظاہری تعداد بھی کم تھی، اور اس کے برخلاف دشمنوں کے پاس اس وقت کا اسلحہ بھی بڑا تھا، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ کافروں کو شکست دی۔ اور اس غزوہ بدر کا خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر فرمایا، سورہ انفال کے اندر بھی ذکر فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے میدان میں جب کہ تم تھوڑے تھے۔ ایک مقام پہ فرمایا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ کہ یاد کرو اس وقت کو اے محبوب جب آپ میری بارگاہ میں مدد طلب کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ جب تم میری بارگاہ میں مدد اور دعا طلب کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَکُمْ اللہ رب العزت نے تمہاری اس دعا کو قبول فرمایا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین کہ میں نے 1000 فرشتوں سے جو قطار اندر قطار آئے تھے ان سے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ علامہ اقبال نے اسی منظر کو یوں بیان کیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ کہ اگر وہ ایمانی قوت، وہ ان جیسا تو ایمان ہم نہیں لا سکتے، لیکن اس ایمانی قوت کی ایک حرارت ہمارے اندر بھی آ جائے، اور آج بھی اگر جذبہ ایمانی وہ صادق ہو، اللہ رب العزت کے اوپر مکمل یقین ہو،
استقامت ہو، صبر ہو اور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر مکمل یقین ہو تو آج بھی اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی تھی فرشتوں کے ذریعے جو قطار اندر قطار آئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات اگر تاریخی لحاظ سے ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے تیاری فرمائی اور اس غزوہ بدر کا کیا اسباب کیا تھے۔ اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف فرما ہو چکے تھے اور کفار اور مشرکین ہر لمحہ اس سوچ میں تھے کہ مسلمان یہاں سے چلے گئے ہیں مدینہ کی طرف، اب ان کو کسی طرح ہم ختم کر دیں، کسی طرح ان کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیں۔ ان کی کوشش تھی، حتیٰ کہ انہوں نے بڑی پلاننگ کی اور عورتوں نے اپنے زیورات بیچ دیے کہ مسلمانوں کے خلاف اسلحہ خریدا جائے، اور ملک شام سے اسلحہ خریدنے کے لیے 40 افراد کے اوپر مشتمل ایک قافلہ روانہ کیا گیا۔ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لے کے آئے تھے، وہ قافلے کے سربراہ سپہ سالار کی حیثیت سے 40 افراد کا قافلہ لے کر شام گئے، اور شام مکہ سے شام بہت طویل سفر ہے، قافلے کی شکل میں جب گئے تو راستے میں مدینہ بھی آتا تھا، مکہ سے شام جائیں تو راستے میں مدینہ آتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خبر ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ طلب فرمایا کہ کفار اسلحہ خریدنے کے لیے جو ہمارے خلاف ہی استعمال ہونا ہے، وہ قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام تک جا پہنچا ہے، اور وہ اسلحہ خرید کر لائیں گے اور ہمارے خلاف استعمال کریں گے، کیوں نہ ہم اس قافلے کے اوپر حملہ کر دیں اور ان سے وہ جو اسلحہ ہے وہ چھین لیں، تاکہ یہ جو ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، حق کے خلاف اسلحہ استعمال ہوگا اس کو ادھر ہی چھین لیا جائے۔ لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ طلب فرمایا اور اس قافلہ، صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یقیناً اس قافلہ کے اوپر حملہ کرنا چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بغیر تیاری کے، کیونکہ 40 افراد کا قافلہ تھا اور وہ مسلح نہیں تھا اتنا، تو آقا نے بغیر تیاری کے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس قافلے کے تعاقب کے لیے چل پڑے۔ جب چلے تو ابو سفیان بھی بڑا جہاں دیدہ انسان تھا، اس نے بھی اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کی جاسوسی کرتے تھے، اس نے بھی کوشش کی کہ پتہ چلایا جائے کہ مسلمانوں کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھی جائے، مسلمانوں کے جو نقل و حرکت ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر جاسوسی کی جائے۔ لہذا اسے بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان اب ہمارے تعاقب میں نکل پڑے ہیں۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو وہ جس راستے سے اس نے آنا تھا، یعنی شام سے واپس اس نے آنا تھا، وہ ایک شارٹ راستہ تھا، یعنی سیدھا راستہ۔ اس نے کیا کیا کہ وہ راستہ چھوڑ کر ایک اور لمبا راستہ مس گائیڈ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک اور راستہ اختیار کر لیا، اور وہ بحر احمر کے ساتھ ساتھ ایک دور کا راستہ اس نے اختیار کیا، اور وہاں سے ہوتا ہوا وہ مکہ کی طرف چل پڑا۔ اس نے پہلے اپنا ایک قاصد بھیج دیا مکہ کی طرف، وہ قاصد
किस लिए भेजा कि जाके कुरैश मक्का को बताएं कि मुसलमान हमला करने के लिए आ रहे हैं, आप जितना जल्दी हो सकता है मुसल्लह होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ आएँ और हमारी मदद करें। लिहाजा वो काफिर वो कासिद था, वो दिन रात एक करके दौड़ता हुआ मक्का पहुंच गया और उसने मक्का के सरदारों को जाके बताया कि मुसलमान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तैयारी के साथ वो आपके ख़िलाफ़ आ रहे हैं और हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा आप तैयारी करें और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुकम्मल तैयारी के साथ जाएं और जो अबू सुफियान का काफ़िला है उसकी मदद करें। जब ये ऐलान हुआ तो काफिरों ने पहले ही वो अलर्ट थे, उन्होंने मुनादी कर दी और तैयारी के लिए उन्होंने मुकम्मल ऐलान कर दिया कि हर कोई निकले और एक बड़ा लश्कर जर्रार तैयार हो गया। उस वक्त का जो उनके पास असला था मुकम्मल असला के साथ लैस, और 1000 का लश्कर, 1000 अफराद का लश्कर वो तैयार होके, जिसके अंदर 700 ऊँट उनके थे और बहुत बड़े उनके पास तलवारें, ज़िरें और बड़ी तादाद में उनके पास मुकम्मल नेज़े, तीर मुकम्मल लैस होके उस वक्त का जो असला था वो चल पड़ा। रास्ते में जब पहुँचते हैं तो मकाम बदर पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले वहाँ पे पहुँच चुके थे। अबू सुफियान का काफ़िला तो वहाँ से निकल चुका था, वो रास्ता बदल कर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे पहुँच चुके थे। आका के पास सिर्फ 313 अफराद थे, आपके सहाबा इकराम, सिर्फ 313, और सिर्फ 2 घोड़े थे, सिर्फ 2 घोड़े, 7 ज़िरें और 8 तलवारें थीं। इतना मुख्तसर सा ये लश्कर, मुख्तसर सा, और उधर से एक बहुत बड़ा लश्कर 1000 का लश्कर जर्रार, वो भी वहाँ मकाम बदर पे पहुँच गया। इधर से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफ़िला भी मकाम बदर पे पहुँच गया। अल्लाह को जो मंजूर था वही कुछ होना था, अगरचे निकले किस इरादे से थे, लेकिन रब ने ये फ़ैसला पहले फरमा दिया था कि मकाम बदर पर एक फ़ैसला कौन लड़ाई होनी। फिर क्या हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ़ार के लश्कर की तरफ भी एक नज़र दौड़ाई और एक नज़र अपने लश्कर की तरफ दौड़ाई। तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब के हुजूर हाथ बुलंद किए, अपने रब के हुजूर हाथ बुलंद किए, दुआ मांगी कि बारी ताला आज अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान ये अगर हलाक हो जाते हैं, इन तोलिक हाज़िल इसाबा फलन तोबद, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज हलाक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो ऐ बारी ताला याद रख, महबूब अपने रब से क्या कह रहा है कि ला फलन तोबद, कि ऐ बारी ताला क़यामत तक तेरी इबादत नहीं की जाएगी। ऐ बारी ताला इन मुट्ठी भर मुसलमानों की मदद फरमा, अगर आज इन तोलक हाज़िल इसाबा फलन तोबद, कि अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज शहीद हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं, तो फिर आने वाले दिनों में क़यामत तक क़यामत तेरी इबादत नहीं की जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल दुआ कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रब इज़्ज़ी में दुआ करते हैं कि बारी ताला तूने जो मदद का वादा फरमाया था वो पूरा कर, मेरी मदद फरमा, और इन बंदों की, ये तेरे जो खाली हाथ हैं, जो निहत्ते मुसलमान हैं, इनके पास हथियार भी नहीं हैं, इनके पास दुनिया के असबाब भी नहीं हैं, इनके पास माल और दौलत भी नहीं है। तो बारी ताला तू ही इनकी मदद फरमाने वाला है। और आज ये जो कुफ्र बातिल की, कुफ्र इस्लाम की जंग है,
हक को बातिल की ये जो जंग है इसको आज फैसला कुन फरमा दे। आप ये दुआ कर रहे हैं, हत्ता कि आपके कंधे मुबारक के ऊपर चादर थी, वो सिरकते सिरकते कंधे से नीचे आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पीछे से पकड़ते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह बस कर दीजिए, ऐ अल्लाह के हबीब बस कर दीजिए, आज बहुत दुआ कर ली है, अब अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी, अल्लाह की मदद पहुँचेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर बशारत भी दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि जब तुम बारी ताला की बारगाह में, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में इआनत और इस्तिआनत तलब कर रहे थे, मदद की तालिब थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाया और तुम्हारी मदद फरमाई। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइका, कि 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद फरमाई, मुर्दिफीन जो कतार अंदर कतार आए हुए थे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आवाज़ सुनी। उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये जो हवा चलने की सी आवाज़ है, जिस तरह तेज़ हवा चलती है, इस तरह की आवाज़ आई। तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये आवाज़ आई है, ये कौन सी आवाज़, अजीब सी आवाज़ आई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अली, जिब्रील अमीन 500 फरिश्तों के साथ हाजिर हो गए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आवाज़ आई, हवा जिस तरह चलती है तेज़। तो हज़रत अली ने पूछा कि ये कौन सी आवाज़ है। आका ने फरमाया कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम 500 के लश्कर के साथ हाजिर हो गए हैं मदद के लिए। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आसमानों से मदद पहुँची। फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी आज भी वो ईमान की चिंगारी, वो हरारत, वो ईमानी कुव्वत, वो ईमानी जला आज भी अगर मुसलमानों के अंदर पैदा हो जाए और ज़ाहिरी माल व असबाब के ऊपर हमारी नज़र न हो, बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल की ताकत के ऊपर हमारी नज़र हो कि वो रब कितना कादिर है, कितना करीम है। हम कहते हैं कि आज हमारे पास असबाब नहीं हैं। आज से 1400 साल पहले ज़रा नज़र दौड़ाएं कि वो उस वक्त कौन से असबाब थे। 313 कहाँ और 1000 का लश्कर जर्रार कहाँ। अफरादी कुव्वत भी न थी, मुकाबला और तवाज़ुन न था। उधर चंद तलवारें कहाँ और उधर हर शख्स के पास 1000 के लश्कर के पास तलवारें और ज़र्रे कहाँ। उस वक्त हज़ारों ऊँट और 700 घोड़े कहाँ और इधर फ़कत 2 ऊँट और चंद 100 घोड़े ऊँट कहाँ। कि कितना एक फासला और तफव्वुक है, कितना फ़र्क है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त तो ज़ाहिरी असबाब तो उस वक्त भी न थे, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल की मदद के ऊपर नज़र रखकर जब आलम इस्लाम कुफ्र के साथ टकराया, तारीख गवाह है कि ऐसी जंग न कभी हुई न कभी होगी और इस्लाम का परचम और आलम इस्लाम ऐसा बुलंद हुआ कि तारीख बातिल आज तक सरगर्दा और हैरान है कि वो क्या ताकत थी जो 313 मुट्ठी भर मुसलमान 1000 के ऊपर गालिब आ गए। वहाँ पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों की तरफ तवज्जो फरमाई और फरमाया कि मेरे सहाबा क्या राय है, सामने एक बहुत बड़ा लश्कर है, तुम्हारी क्या राय है, अब इनके साथ टकरा जाना चाहिए, तुम्हारी राय और मशवरा क्या है। हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम वो नहीं हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों ने किया था और उन्होंने कहा था, जिसकी गवाही कुरान ने दी है, इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। क्या मूसा, आप और आपका रब जाओ
اور لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بڑی لاڈلی قوم تھی۔ اللہ رب العزت نے بڑے آسمان سے ان کے لیے کھانے بھی اتارے، ان کے اوپر نوازشات بھی کی، اور بنی اسرائیل کا جا بجا قرآن کے اندر ذکر بھی ہے۔ لیکن انہوں نے جب جہاد کا حکم آیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبارین کی قوم ہے، ان کے ساتھ لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، ان کو اس شہر سے نکالنا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یا موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جائیں اور جہاد کریں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب فتح کی خوشخبری ہو تو ہمیں بتا دینا۔ تو حضرت مقداد نے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم وہ قوم نہیں ہیں، بلکہ آپ ہمیں جو ارادہ کریں گے، جو حکم دیں گے، ہم آپ کے اشاروں کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اور حضرت آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اے میرے صحابہ کیا خیال ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مہاجرین کی اور انصار کی نمائندگی کر رہے ہیں حضرت مقداد، اگر آپ کی مراد ہم انصار سے ہے، کیونکہ مہاجرین تو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے، اگر آپ کی مراد ہم انصار سے ہے تو آپ خدا کی قسم، حدیث میں تو بڑا لمبا موضوع آیا ہے کہ آپ نے عرض کیا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر کے اندر کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ ہم آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے رب کو ایک مانا، ہم نے مان لیا کہ یہ قرآن ہے، آپ نے ہمیں جو جو حکم عطا فرمایا ہم اس کے اوپر مانتے چلے گئے، رب کو ایک مانا، قرآن کو مانا، آپ کے حکم کے اوپر سب کچھ مانا۔ آج اگر آپ ہمیں حکم دیں گے، اگر سمندر کے اندر کودنے کا حکم دے تو ہم کودنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے جوان بچے سب آپ کے اوپر جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ صحابہ نے اپنے جذبوں کا اظہار کیا، آقا علیہ السلام نے صف بندی فرمائی۔ صحابہ کا لشکر ہے 313 افراد ہیں، آقا علیہ السلام خود صف بندی فرما رہے ہیں، اور ایک صف کے اندر، لائن کے اندر صف بندی فرما رہے ہیں۔ ایک حضرت خزئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پیٹ ذرا بڑا ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام ایسے ہاتھوں سے اشارہ فرما رہے تھے اور ان کے پیٹ کے اوپر آپ نے انگلی لگا دی، تو انہوں نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ دیکھیں صحابی کا عشق، دیکھیں انہوں نے کس انداز سے انہوں نے کیا کیا، سنیں کہ آقا علیہ السلام کو عرض کر یا رسول اللہ آپ نے مجھے انگلی ماری ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لے لیں بدلہ۔ انہوں نے کہا اس طرح نہیں، آپ نے زرہ پہنی ہوئی اور میرا جسم جو تھا نا وہ پیٹ ننگا تھا، آپ نے ایسے انگلی ماری، مجھے تکلیف پہنچی ہے، لہذا آپ بھی جسم مبارک سے کپڑا ہٹائیں اور میں اسی طرح بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کپڑا جسم مبارک سے، پیٹ مبارک سے ہٹا دیا، اور صحابی والہانہ انداز کے اندر، رقت انداز کے اندر آقا علیہ السلام کے پیٹ مبارک کو چومنے لگ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے کون سا بدلہ لینا تھا، کہ میں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس جنگ کے اندر شہید ہو جاؤں گا، کیوں نہ میں آج جاتے جاتے اپنے پیارے آقا کے جسم کا بوسہ ہی لے لوں۔ تو انہوں نے آقا علیہ السلام کا جی بھر کر بوسہ لیا، اور بعد میں غزوہ بدر کے اندر وہ صحابی شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے صف بندی فرمائی، اور بہت جو پوری ایمانی طاقت کے ساتھ ادھر اسلام کی وہ طاقت کھڑی تھی، ادھر کافر کھڑے تھے، ایک ایک کافر آتا ہے، پہلے ادھر سے عتبہ، شیبہ، ولید، 3 کافر نکلتے ہیں اور مبارزت کے لیے پکارتے ہیں کہ آؤ ہمارے مقابلے کے لیے۔ ادھر صحابہ کرام سے انصاری صحابہ نکلتے ہیں 3، آقا علیہ السلام کے حکم پر انہوں نے دیکھا عتبہ، شیبہ، ولید یہ بڑے سردار تھے کافروں کے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے آقا علیہ السلام کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے نکالے ہیں یہ ہماری نسل کے نہیں ہیں، ہماری نسل کے افراد نکالیں،
कुरैशी निकालें, मुहाजिरीन में से निकालें, ताकि हम उनके साथ लड़ना चाहते हैं। ये ज़राअत पेशा लोग हैं, इनके साथ हमारा मुकाबला नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अहले बैत में से निकलते हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकलते हैं, हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकलते हैं, और हज़रत उबैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकलते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इनको हुक्म फरमाया, वो निकलते हैं। कुफार हिज्जू के अशआर पढ़ रहे थे और इधर अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद हो रहे थे। और फिर जब आपस में इस्लाम और कुफ्र टकराता है तो इधर शेर खुदा ने वलीद का सर कलम करके मैदान के अंदर तड़पा दिया, उधर हमजा शेर खुदा ने सैयदुश शुहदा ने शैबा और उतबा का सर कलम कर दिया, और हज़रत उबैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शैबा ने ज़ख्मी कर दिया। तो फिर हज़रत अली और हज़रत हमजा चचा और भतीजा ने उस शैबा का भी काम तमाम कर दिया, और कुफार के 3 बड़े जो लश्कर के बड़े चोटी के सरदार थे उनको काट के रख दिया। जब ये मंजर पेश आया तो फिर कुफार, अबू जहल उनका सरदार था, उसने हुक्म दे दिया कि हमला करो। फिर हमला हुआ, एक गुमसान का रन पड़ा, और फिर इतनी बड़ी लड़ाई हुई जिसके अंदर कुफार के बड़े बड़े सरदार मारे गए। और छोटे से सहाबी थे हज़रत मुअव्वज़ और माआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, 2 छोटे छोटे सहाबी, उन्होंने अबू जहल को वासिल जहन्नम किया। और छोटे छोटे इतना बड़ा सरदार जिसको अपनी ताकत और उस अपने लश्कर के ऊपर गुरूर और तकब्बुर था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोटे छोटे बंदों के साथ उसका काम तमाम कर दिया। और फरिश्तों की मदद से मुसलमान पूरी कुव्वते कुफार के ऊपर गालिब आ गए। और आलमा इकबाल ने उसी की मंजर कशी की है कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। और इस्लाम का वो लश्कर आका ने जिनके बारे में फरमाया कि आज ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान आज शहीद हो जाते हैं, इन तौलिक हाजिल इसाबा फलन तोबद, क्या है अलबारी ताला, अगर ये आज शहीद हो जाते हैं तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के साथ बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कतार अंदर कतार फरिश्ते आए और फरिश्तों के साथ मदद करके अपने महबूब को सरखरुई अता फरमाई। और पूरी तारीख़ इस्लाम और तारीख़ आलम के अंदर ये एक बहुत बड़ी जंग बन के रह गई, जो मुहक्किकीन आज भी सरगर्दा हैं कि इस कदर थोड़े से मुसलमान, मुट्ठी भर मुसलमान इतने बड़े लश्कर के ऊपर कैसे गालिब आए। और ये जंग, ये आज की मुनासबत से आज 17 रमज़ान मुबारक है, और 17 रमज़ान मुबारक की तारीख़ थी और जुमे का दिन था। कितना हुस्न इत्तेफाक है, इसी दिन जुमा तक का दिन और 17 रमज़ान मुबारक को आज से 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर ये एक मार्का हुआ था, जिसकी याद आज भी हम ताज़ा कर रहे हैं और अपने ईमानों को जिला बख्श रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जज्बा जिहाद अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।